ආයුබෝවන් ආර්ථිකය අපනයන ක්ෂේත්‍රය ඇඟලුම් කර්මාන්තය ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාර පසුබිම පිරික්සන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට අදාළ වන තුන් කට්ටුව. අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ ලාංකීය ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය කුමක්ද? ඒ වගේම අපනයන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ වෙන බලපෑම් සහ අභියෝග කුමක්ද? සහ ඇඟලුම් කර්මාන්තය COVID-19 නිසා ඇති වී ඇති බලපෑම කුමක්ද යන්නයි. ඔබ රැඳී සිටින්නේ ශ්‍රී ලාංකීය ආර්ථික හා ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ සතියග කාලීන සංවාදය Biznomics සමගයි. Welcome to your weekend discussion of the latest in the Sri Lankan business and economic landscape. This is Biznomics. Today our focus will be on the Sri Lankan economy, the challenges in the export sector, and most importantly, what is the impact from COVID-19 on our apparel sector. To discuss this, we have a specialist in all those fields joining us with decades of experience in corporate finance, corporate management, apparel, and also in the export sector. Hasita Premaratna is our guest for today's show. Hasita, welcome to Biznomics. Hasita, let's talk about our economy. Now, since the 1970s, we have not had a trade surplus. Clearly something is wrong. There's an issue with the fundamentals because we can't keep on importing more and exporting less. At some point, things are going to crash. But there's another school of thought saying, look, developed economies like the USA are having trade deficits. And at the same time, even developing economies, the new tiger economies of Asia like Vietnam are also running trade deficits. And that it's a normal thing. It's the new normal, they say. What are your thoughts on this? Well, I think the trade surplus is something that is not possible for all the countries to have. In some country like China, we see a large surplus, while the others have different mixed positions, and especially time to time things have been varying and changing as well. So if you look at the trade deficit, I think what is important is to first of all say that we should be working towards a narrowing trend in the trade deficit, rather than saying that trade deficit should be turned into a trade surplus and trade surplus is the only good thing and trade surplus is completely damaging thing. I think that view is something that unfortunately is not realistic especially for countries like us. So over the years, if you think about how the trade deficit has behaved, I think majority of the time we have seen the exports being not growing at the pace that it would one would like to, while there have been no import restrictions, which I think open economy, obviously you can't unless these current situations, which are extreme situations, which we have to take certain drastic steps. Other than that, the imports have been relatively open. So naturally, there have been high imports and with exports not growing at the same pace, there have been a large trade deficit. But some strategies have to be brought in to counter this, maybe not necessarily at the trade deficit or the surplus level, but also at the balance of payments level. When I say balance of payments, you need to bring in the service sector related income, which is typically the tourism, which comes below the trade deficit line item. And if I may also ask, nowadays I believe most of our economy is service driven to a large extent. Large extent, about 50-55% of our economy is driven by the service sector. But having said that, I think one is tourism angle, the other one is the remittances that come from the people who are working abroad. So these elements technically should come in and try to at least offset at that level. So when you take those remittances in and the tourism income, and then if we can bridge the deficit to at least a zero, then I think we have kind of managed to some extent. So that kind of counter strategies have to be brought in order to manage the dollar outflow, because ultimately when you talk about the trade deficit, essentially the issue is the more dollars going out of the country, coming into the country. So that to be managed, I think it's important to look at a broader dollar movement of the country and look at how to bring in more inflows into the country in multiple forms so that we can minimize the damages that the trade deficit could cause. හසිත දැන් අපි සමහරක් මේ කලාපය වුණත් වෙනත් රටවල් සමග සංසන්දනය කරලා බැලුවාම ඒවට සාපේක්ෂව අපිට පේන දෙයක් තමයි ඒ බොහෝ රටවල් වලට තියෙනවා දේශපාලන පක්ෂ වලින් ස්වාධීන වූ රජයන් වලින් ස්වාධීන වූ ආර්ථිකමය සැලැස්මක් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සැලැස්මක් දැන් අපිට ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට පේන දෙයක් තමයි අර රජයෙන් රජයට අවුරුදු 5න් 5ට සමරක් වෙලාවට ඒ ආණ්ඩුව මාරු වෙනවා නම් ඒ රජයේ ඒ ප්‍රතිපත්තියත් මාරු වෙනවා. එතකොට අපි එහෙත් නෑ මෙහෙත් නෑ වගේ. දැන් මේක ගොඩක් මහජනතාවටත් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි අපිට එක ආර්ථික සැලැස්මක් එක ආර්ථික දැක්මක් නැත්තේ කියලා මොන රජයක් තිබුණත් ඒ ප්ලෑන් එකට අපිට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට පේන විදියට එහෙම ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවද? ඒ වගේම එහෙම දේශපාලන පක්ෂ වලින් රජයන් වලින් ස්වාධීන වූ ආර්ථික සැලැස්මක් අපි ගේනවා නම් ලංකාවට මොනවද එහි ප්‍රධාන වශයෙන් අඩංගු විය යුතු ප්‍රධාන කරුණු? මං හිතන්නේ අපි අවුරුදු 30ක
40ක කාලවකවානුවක් දිහා බැලුවොත් සමස්තයක් වශයෙන් අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකේ ප්‍රතිපත්ති එක වෙනස් වෙමින් තියෙනවා. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ විවෘත ආර්ථිකය පැත්තෙන් මුලින් කතා කරගෙන ගියා. ඒක 1977 ආවට පස්සේ 1994 වෙනකන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් රටේ හිටියේ. ඒතර ඒ කාලේ විවෘත ආර්ථිකය ඉදිරියට ගියා. ඒකම 1994 ආපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පොදු පෙරමුණ ඒකත් විවෘත ආර්ථිකමය ප්‍රතිපත්තිය ඉදිරියට ගෙනිච්චා. ඒක වෙනසක් උන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය හිතුවා ඒක වෙනසක් වෙයි කියලා. නමුත් ඒක වෙනසක් උන්නේ නැහැ. වෙනකොට ඔවුන් මේ ප්‍රතිපත්තියෙන් මේ වෙනස් වෙලා විවෘත ආර්ථිකයේ ප්‍රතිපත්තියට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒතකොට මම හිතන්නේ ඒ වගේ ප්‍රධාන ප්‍රින්සිපල්ස් ටික අරගෙන ඒ ප්‍රින්සිපල්ස් වල කන්සිස්ටන්සි එකක් තියා ගැනීම හරිම වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට එහෙම බැලුවොත් විශාල වශයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ලොකුම ප්‍රධාන ප්‍රින්සිපල්ස් වල ලොකු වෙනසක් නැහැ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක අතරේ. මේ සාමාන්‍ය බලය දෝලනය වෙනකොට අනිත් එක 94 ඉඳන් 2005 වෙනකන් හිටපු රජය ඊට පස්සේ 2005 ඉඳන් 2015 වෙනකන් හිටපු රජයත් බොහෝ දුරට එම ප්‍රතිපත්ති එකම පක්ෂ මාලාවකින් ආපු ප්‍රතිපත්ති ඇතුළත විතර පක්ෂ දේශපාලනයට වැඩිය මං හිතන්නේ වැදගත් වෙන්නේ මෙතන ප්‍රතිපත්තියමය වශයෙන් පැවැත්ම පවතිමයි ඊට අමතරව ඒ පවතින ප්‍රතිපත්තිය ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන එක. මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. පොලිසිය එකට වැඩිය මම දකින ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේක අපි ගිහිල්ලා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ගියාම අපේ ඒ තියෙන යාන්ත්‍රණය ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න තියෙන යාන්ත්‍රණේ යම් ගැටලු නිසා ඒ ප්‍රතිපත්ති ඒ ආයුරින් ඉදිරියට යන්නේ නැතුව ඒ අතරතුර මැදට වැටෙනවා යම් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න. ඒවා තමයි මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට අපේ ආර්ථිකයට ඉදිරියට යෑමේදී යම් ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපේ ආර්ථිකයේ යුද්ධයක් විශාල යුද්ධයක් එක්ක අවුරුදු 30ක් අපි හැප්පුණා. ඊට පස්සේ යුද්ධයෙන් පස්සේ අපිට තිබ්බ අවුරුදු කාලයක් තුළ අපි දැක්ක ආර්ථික වර්ධනයක් එනවා විශාල ආර්ථික වර්ධන ප්‍රමාණයක් එනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් යම්කිසි කරෙක්ෂන් එකක් ආර්ථික කරෙක්ෂන් එකක් සිදු වුණා. ඊට පස්සේ පොලිසි චේන්ජ් එකකුත් එක්ක දැන් නැවතත් අපි ඒ වගේ නැවතත් වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙනවා දේශපාලන වශයෙන්. මම හිතන්නේ ඉදිරියට දැන් තියෙන තත්ත්වය කොවිඩ් ඇතුළු ගිය අවුරුද්දේ මේ ඒප්‍රිල් 21st attacks ඒ වගේ ප්‍රශ්න හින්දා අපිට තිබ්බ ගැටලු වගේක් ඒ ගැටලු निराකරණය කරගෙන අපි ඉදිරියට යෑම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ එතන policies වලට කතා කරොත් එimhe ඔබ ඇහුවා මොනවද වැදගත් කරන අඩංගු වෙන්න ඕන දේවල් කියන එක. මම හිතන්නේ එතන මූලික වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ ප්‍රධාන principles විවෘත ආර්ථිකයක්ද නැද්ද? එතකොට මේ විවෘත ආර්ථිකයක් නම් ඒ විවෘත ආර්ථිකයේ තියෙන්න ඕනේ අඩිතාලම මොන විදියටද වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපි මොන විදියටද ආයෝජන රටට ගේන්නේ. ඒ ආයෝජන රටට ගේමේදී තියෙන ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද? ඒක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. එතකොට අපනයන වගේ ආනයන අපනයන ට්‍රේඩ් ඩෙෆිසිට් එක ඔබ කතා කරපු ඒ ක්ෂේත්‍රයට මොකද තියෙන කටයුත්ත කියන කාරණා ඔස්සේ මම හිතන්නේ වැදගත් වෙනවා ප්‍රධාන ප්‍රින්සිපල්ස් ටික කටයුතු කිරීම. ඊට අමතර ඊට පස්සේ ඒ ඇතුලේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන ඊළඟ ලෙවල් එකේ ඩීටේල් එකට යනකොට යම් වෙනස්කම් කාලයෙන් කාලයකට වීම අවශ්‍ය වෙනවා. හසිත ඔබ කිව්වාගේ ආයෝජන ගෙනීම දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට පේනවා අර ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් වගේ දේවල් වලට එළඹුණාට නිදහස් වෙළඳ කලාප වගේ දේවල් ඒ වගේ අර යම් වෙළඳ නැත්නම් ආර්ථික ගිවිසුම් වලට එළඹුණාට අපිට ගොඩක් වෙලාවට පේනවා මේ ආයෝජන රටට එනවා මදි කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් ඔය රටේ ආර්ථික විවෘත වුණු මුල් කාලයත් එක්ක බැලුවාම ඒ වගේම 1990 ගණන් වල 2000 මුල් කාලේ ඒට සාපේක්ෂව ගොඩක් මෑත කාලේ සමහරක් වෙලාවට ඒක ඔබ හිතනවාද ඔය චීනේ වියට්නාම් වගේ රටවල් ඒ රටවල ආර්ථික විවෘත වීමත් සමග සම්බන්ධයි කියලා? නෑ මම හිතන්නේ අපේ තත්ත්වය බොහොම යුනික් තත්ත්වයක්. මොකද අපි බැලුවොත් එහෙම 1970 ගණන් වලදී ඒ ආපු ඔබ කියපු කාලේ ආපු ආයෝජන වලට පස්සේ අපිට ඊට පස්සේ යුද්ධය ආවා. ඇත්තටම කියනවා 83 යුද්ධය ආවා. ඒ යුද්ධයත් එක්ක අවුරුදු 30ක කාලයක අපි ලොකු ෆොරින් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් රට දිහා බලලා ආයෝජනය කරන්න කලින් මේ යුද්ධයක් තියෙනවා. ඒ යුද්ධය නිසා ඇතිවෙන ගැටලු ආරක්ෂාව ආදී සියලුම දේවල් බලලා ඉවර වෙලා ඔවුන් කම්පෙයාර් කරනවා අනිත් රටවල් එක්ක. කළා ඒ ඔවුන්ට තව ඔප්ෂන්ස් තියෙනවානේ. ඒතකොට ඒ ඔප්ෂන්ස් වලට ඔවුන් යොමු වෙන තත්ත්වයක් තිබුණා. ඉතින් අපේ රටට හුඟක් ලැබෙන්න තිබුණ ප්‍රමාණය කියන්නේ ෆොරින් ඩිරෙක්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 300ත් 500ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් විශාල පරිමාණයේ ඒවද නෑ සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට එන ප්‍රමාණය මිලියන 300ත් 500ත් අතර වගේ තමයි වැඩිම වශයෙන් ආවේ ඔය යුද්ධ කාලේදී අවුරුද්දකට. ඒක එච්චර ආවෙත් නෑ සමහරක් අවුරුදුවලදී. නමුත් යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්සේ අර විශාල මහා පරිමාණ ආයෝජන කීපයක් ඔස්සේ පහුගිය අවුරුදුවල අපි දැක්කා ඒක බිලියනය පයින් අවස්ථා තිබුණා. ඒ විදිහට වැඩිවීමක් ලැබුණා. මම හිතන්නේ ඒ
ඒක යුද්ධයේ පළවෙනි කතාව අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපේ අර ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය සහ රජයන් මාරුවීමේදී සහ ඒ ඔස්සේ එන ඉදිරි දැක්ම ඔස්සේ කොහොමද රට යන්නේ කියන එක. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි මම හිතන්නේ අපේ ෆොරින් පොලිසි එක. ඒකත් බලපානවා ෆොරින් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලට. මොකද සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ කලාපය හා රටට මේ ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන නැඹුරුභාවය සහ ඒ තියෙන සමකාලීන භාවයත් එක්ක බොහෝ දුරට අපි දකිනවා ගොඩක් රටවල් කැමති ඒ වගේ තමන්ගේ ක්ලස්ටර්ස් වලට ගිහිල්ලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඉතින් අපි දැක්ක චීනය පැත්තත් එක්ක අපේ සම්බන්ධතාවයන් හුඟක් දුරට වැඩි කාලේ චීනය පැත්තෙන් ගොඩක් ආයෝජන ආවා. ඒකම අනිත් පැත්තෙන් එක සම්බන්ධ තියෙන කාලේ අනිත් පැත්තෙන් යම් ආයෝජන ආවා. නමුත් අපි කතිය අමතක කරන්න බෑ අද රටේ ලෝකයේ සල්ලි තියෙන චීනේ. ඒකෙන්ද මොනවා කරත් චීනය ප්‍රධාන ආයෝජකයෙක් වෙනවා ඕනෑම රටක. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකෙන්ද අපි චීනය සමග කටයුතු කරන්න ඕනේ. එක මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ෆොරින් පොලිසි එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා අපි හැමොත් එක්කම කොහොමද ඒකට වැඩ කරන්න කියන මතය පවත්වා ගන්න අවශ්‍යයි. හසිත ඔබ මේ චීන ගැන සඳහන් කරපු හින්දා දැන් අපි ගත්තොත් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ පන්තියක චණ්ඩි දෙන්නෙක් ඉන්නව නම් අපිට තීරණය කරන්න අපි කාගේ පැත්තේද කියලා. දැන් මෙතනත් ලෝක ආර්ථිකය ගත්තත් අද මේ වගේ තත්ත්වයකට බොහෝ දුරට ඇවිල්ලා දැන් ලෝකේ ප්‍රධාන බලවතුන් දෙදෙනා ආර්ථිකමය වශයෙන් ඇමරිකාව චීනය. දැන් මේ වෙනකොට බොහෝ රටවල් වලට තීරණය කරන්න වෙලා දිනවා. ඔබ කිව්වත් වගේ චීනයට සල්ලි තියෙනවා උන් ඒ ආයෝජන සිදු කරනවා කියලා. දැන් සමහරක් අය කියන මතයක් තමයි මේක කොච්චර ලොං ලාස්ටිං වෙයිද කියලා, කොච්චර සස්ටේනබල්ද කියලා. මොකද දැන් ගොඩක් කට්ටිය බලනවා 1960 ගණන් වල ඇමරිකාවයි සෝවියට් රාජ්‍යයයි. දැන් එතකොටත් කවුරුත් 1960 ගණන් වල කවුරුවත් දැක්කේ නැහැ 1980 ගණන් 90 ගණන් වෙනකොට මේ සෝවියට් රාජ්‍ය කැඩලා විසිරීලා තියෙයි කියලා. ඉතින් ඒ කාලේ 1960 ගණන් වල ඇමරිකාවත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධ කිට්ටුන රටවල් තායිවානය වගේ රටවල් ගොඩක් ආයෝජන ලැබලා එයාලට යම්කිසි ස්ථාවරත්වයකට එයාලට එන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඔබ දකින විදියට කොහොමද ලංකාව එකොනොමික් පොලිසි එකක් හදාගන්න ඕන මේ රටවල් මේ ප්‍රධාන රටවල් බලවතුන් දෙගොල්ලන්වම අපි කියනවා බැලන්ස් කරලා තියාගන්න ප්‍රතිපත්තියකට අපි කොහොමද දෙන්න ඕන? ඔව් මම දැන් ඒක හුඟක්ම වැදගත්. මොකද අපිට එක පැත්තකට නැඹුරු වීම මම හිතන්නේ හොඳ දෙයක් කියලා. සමබරව කටයුතු කිරීම වැදගත් වෙනවා. මම තව දෙයක් මෙතන ඇඩ් කරන්න කැමතියි. මම කලින් කිව්ව දෙයට දැන් අපි ගත්තොත් අපිට ඇමරිකාවත් එක්ක මේ වෙනකොට තියෙන්නේ වෙළඳ අතිරික්තයක් සර්ප්ලස් එකක්. හැබැයි චීනෙත් එක්ක තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන ගානක ඩෙෆිසිට් එකක්. ඇමරිකාවත් එක්ක බිලියන ගානක සර්ප්ලස් එකක්. ඉතින් ඒකත් බලන්න වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම බලන්න වෙනවා. අතරම තවත් ඔබ කියපු දෙයට තව වැදගත්ම පැත්තක් තමයි ඉන්දියාව. ඉන්දියාවත් අපිට අමතක කරන්න බෑ. මොකද ඉන්දියාව අපේ කලාපේ යෝධයා. ඉතින් අපිට ඉන්දියාව කොහෙත්ම අමතක කරන්න බෑ මේ වෙලාවේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වෙලාවේ ඉන්දියාව, ඇමරිකාව, ඒ වගේම චීනය ඇතුළු යුරෝපා සංගමය ඇතුළු අනෙකුත් රටවල් සියල්ල සමග එක පැත්තකට පාක්ෂික නොවි හැකිතාක් දුරට යම් පාක්ෂික වීමක් වෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ චීනයට අපි දැන් හම්බන්තොට වරායි ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ යනකොට එතකොට ඉන්දියාව කියන්න පුළුවන් එතකොට චීනයට යනවා කියලා. නමුත් එතකොට ඉන්දියාවත් අපි අවශ්‍ය ගේන රට අවශ්‍යතාවයට ගේන්න ඕනේ. ඒ රටවල් ජපානය ඒ ප්‍රධාන රටවල් ටික ගෙනලා ජපානයේ තිබුණ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එහෙම කැන්සල් කරලා තිබුණා ජපානයෙන් ෆන්ඩින් ලැබුණා. ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ අපි පුළුවන් තරම් පාලනය කරලා හැම ඒ ප්‍රධාන බලවතුන්ම හා ඒ කලාපම අපේ රටත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරියට ගේන්න ඕනේ. හැම දිනුම සමබරතාවයක් ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සමබරතාවය බැලුවේදී මුදල් ආයෝජනය කරන ඒ වගේම අපිට සර්ප්ලස් එකක් ට්‍රේඩ් සර්ප්ලස් එකක් දෙන ඒ වගේ කටයුතු කරන්න පෙළඹෙන ආර්ථික ඒ රටවල් එක ආර්ථික ගිවිසුම් ආර්ථික ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ හුඟක් දුරට අපිට පුළුවන් ඒ රටවල් වලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ අපනායන ආර්ථිකය විශේෂයෙන්ම අපනායන ආර්ථිකය ගැන මීට වැඩිය හොඳ ගමනක් යන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත් රටේ ෆොරින් පොලිසි එක රටේ ඉකොනොමි පොලිසි එකත් එක්ක සංසන්දනාත්මකව බලලා ඒ දෙක එකට තියලා අපි කියන්නේ ඒකට මේ සූඩින් තියලා ඒ දෙකේ තියෙන සම්බන්ධතාවය හඳුනාගෙන ඒකෙන් ආර්ථික කියන්නේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ යම් ප්‍රමාණයක් අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ එනේබල්මන්ට් එකක් විදිහට තිබීම බොහොම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒක අපි දැකලා තියෙනවා යම් යම් අවස්ථාවලදී රජයන් හොඳින් කරගෙන යනවා. නමුත් ඒකම අපි දැකලා තියෙනවා යම් යම් අවස්ථාවලදී ඒක ගිලීලා යන අවස්ථාවක් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඒ බැලන්ස් එක ගේන එක
මම හිතන්නේ හුඟක්ම වැදගත්. මොකද එහෙම බැලන්ස් එක ආවේ නැති අවස්ථාවල තමයි බොහෝ රටවල් අපිට තාම මේ තත්ත්වය උදා වෙලා නැහැ. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා ලෝකයේ අප්‍රිකාවේ විවිධ පැතිවල බොහෝ රටවල් එතකොට ඒකපාක්ෂිකව ගිහිල්ලා එතකොට ඒ රටේ අන්තිම ඒ ප්‍රධාන බලවතාගේ චීනේ නම් චීනේ ඇමරිකාවේ නම් ඇමරිකාවේ මේ අතකොළුවක් බවට පත් වෙන එක. අපි මම හිතන්නේ එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි සමබර ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් සහ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරියට ගෙන යා යුතුයි. ඒ ගෙන යාම සඳහා මේ දෙකේ තියෙන සම්බන්ධතාවය හඳුනාගෙන ඒ ඔස්සේ කටයුතු කිරීම හුඟක් වැදගත් වෙනවා. ඒකදී මම හිතන්නේ අර ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකයි ඉකොනොමික් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකයි අතල්ලාගෙන වැඩ කිරීම. The diplomacy will also have to play a major role in that. Absolutely. And as you said, maybe better dialogue, better discussion between both parties. And like you very correctly said, I think the government, whatever the government may be, or whichever the government, they need to look at which country's economic policy probably is better aligned with Sri Lankan economic plan as well. Because as you very correctly said, we have a strategic advantage to offer to whatever the country that is investing. But we just have to make sure that it's being given to the party that has Sri Lanka's interests best in their plan. I'm quite a lot of valid thoughts shared there. Stay tuned. We will be back after this short break. This is your weekend discussion on the Sri Lankan business and economic landscape. This is Biznomics. Welcome back. This is Biznomics. Our focus today is on the economy, the export sector and the apparel sector. Hasita, now French for the wine, Swiss for the watches, India for IT, Sri Lanka for, it's a genuine question. Now, one might say, okay, what about tea? Or what about apparel? My question to you is, we've surely had our advantage in certain eras, but it looks like over a period of time, we hand that over to another party. Best example is tea. Now, Kenya has taken over our tea market. Why do you think that this is actually happening? And how can we actually build a properly focused export strategy for the country? To your first question, I think when you look at different industries, like you said, we had tea, rubber, coconut as our traditional exports. What was taught was in school, paper, rubber. Absolutely, right? So at that time, it was a great heritage and we had a great tradition behind that and we were kind of known for that, right? But unfortunately, like you said, what has happened is that each industry has a life cycle. We all know about these industry life cycles, right? So when you go through this industry life cycle, at each stage of the life cycle, particularly when you pass the growth phase of the life cycle and reach a maturity stage, you have to change strategy. Right, you have to change strategy. You have to, because obviously during the growth phase, you can keep expanding, exporting with growth. But when the growth phase goes off and then changes come in, you need to then invest into technology. You need to transform the industry to change, to adopt to the new demands of the marketplace. Now, that's exactly what we have not done. That's why we have handed over to someone else. When tea at a time was seen as the premium tea, yes, we found our niche. We went through that. But then in certain places, we found that we probably didn't transform our industry to bring technology, reinvest back to get the best quality tea and be in that premium niche range. And look into the production methods and also methodologies and change fast enough, for which I think on one side the government policy probably didn't pursue it aggressively enough. On the other side, you can't keep blaming the government because if you're in the private sector, your private sector has to initiate and drive it through. So I think that is another angle that has missed the bus to some extent. Then if you talk about apparel, which we can talk about a bit later in detail, but I think apparel at time to time has seen that transformation and right now apparel is going through a transformation. I think if you look at the last 15 years, apparel industry is very different to the apparel industry that we had maybe years before in the 90s, because there have been investments going in, there have been changes happening to adopt to the changes that are required by the marketplace. So the simple answer to your question is each of the industries that we have kind of adopted and brought into a point, probably we have not done enough to transform that industry at the difference as it reaches the different stage of its life cycle. So if we had done that,
obviously we would have changed the dimensions of the industry and taken it to the next level to retain for a much longer period of time the supremacy. So we have to do that. I mean, there are other areas that we are currently investing in, but we cannot also forget where our strength is. For example, if tea is an opportunity, we still have to look at tea as a niche, as an opportunity, and as an industry that will sustain in the long term in the country. And in order to do that, what do we have to do to And keep as you it? said, Hasita, it's not that the industry is particularly out of demand or anything. It's just that we haven't adopted to the stage of the industry. I think Exactly. quite a good point you made there. Exactly. Because now if you think about tea, I'll tell you why I'm saying that is because if you talk about tea, people still drink tea, right? And we have a duty to market tea globally and say that drink tea compared to coffee, right? So And now, especially these days, people are wanting more healthier beverages, and tea is definitely healthier. obvious opportunity. So if while our country go through that journey, I think it's equally important that our cost base and the manufacturing base stay competitive enough, and we bring technology into that segment, which is something that is absent at the moment in the broader manufacturing segment of the tea industry, which is typically the factory industry, and also even the tea plucking, which is on the plantation side of things. So I think likewise, each industry will have to be looked at in the context of the change and to see, because it's very easy to say that okay, now this is outdated, now throw it away and build a new one, but building a new industry takes decades, right? Absolutely. So it's important to harness, modify and continue the industries that we have Especially on when one that side. industry has potential. Absolutely. And while we do that, of course, we have to keep nurturing new industries as well. It's easy to kill an industry saying that now you're outdated, your time is over, right? But if there is a niche to be identified and if we can grow on that lines, I think it's very important, because it's easy to destroy but very difficult to make. So what we have today, when you talk about tea, rubber, coconut, and then apparel, probably are prominent. Then rubber-related exports Correct. like tire and stuff like Gloves that. and all that. Gloves And and we all saw a that. huge demand for gloves in the last few months. Absolutely. So I think those areas we'll have to further look at and see how much more can we bring if we have $11 billion export, right? We should look at that those traditional exports that have been playing an important role in the last so many years. How do we take another maybe $5 to $10 billion from that industry, while we of course nurture and develop another segment of industries which can also keep adding to the portfolio. Hasita, now අපි ගත්තොත් ඊළඟට පත්වෙන රජය ඔවුන් හරි සැලැස්මක් හදනවා නම් මේ අපනයන සම්බන්ධයෙන් a proper export development strategy, what would be the key elements? I fully agree with you where you said that look, මෙහෙම තියෙන්න ඕන කියලා දැන් තියෙන අපනයන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ටික හරියට බිල්ඩ් කරන ගමන් අලුත් ඒවා බලන්න ඕන. ඒක පැහැදිලි. දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට සිනමන්. දැන් ලෝකෙම කැමති ලංකාවේ සිනමන් වලට. හැබැයි ඒක හරියට ප්‍රමෝට් කරන්න රජයේ ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපි තාමත් සමහරකට ඉස්කෝලවලත් අර පුරුද්දට කියලා දෙනවා තේපොල් රබර් කියලා. හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා බලනකොට ළමයි බලනවා රබර් කෝ කියලා. දැන් රබර් වලට ඇත්තටම එහෙම ලංකාවට ඉස්සර තිබුණ තැන දැන් නැති වෙලා තියෙනවා. මොකද සමහරක් වෙන රටවල් වලින් ඊට වඩා අඩුවටද වියට්නාම් වගේ රටවල් දැන් පහුගිය කාලේ හොඳම උදාහරණ තමයි මේ කොවිඩ් එක්ක කට්ටිය ග්ලව්ස් හොයනකොට ලංකාවට නෙමෙයිනේ වැඩි ඔය හොයාගෙන ආවේ වියට්නාම්, චයිනා ඒවයි බලමු. මොකද කොස්ට් එක. මොකද ඔබ කිව්වත් වගේ කොස්ට් එක කොම්පිටිටිව් තියෙන්න ඕනේ ඒවට සාපේක්ෂව. දැන් ඔබේ දැක්ම අනුව ඔබ හිතන විදියට කොහොමද හරි අපනයන ඒ ඩිවලොප්මන්ට් ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙන්නේ, එක්ස්පෝර්ට් ඩිවලොප්මන්ට් ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙන්න පුළුවන් රටකට විශේෂයෙන් මේ ඉදිරියට පත් වෙන රජය කොහොම මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕන? මම හිතන්නේ අපි අපේ තියෙන ප්‍රධාන සම්පත් දිහා බලලා දැනට තියෙන ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් දිහා බලලා එක පැත්තක් මම මේ කතා කරන්නේ, දෙවෙනි පැත්ත පස්සේ මම එතනට එන්නම්. පළවෙනිම මේ පැත්ත දිහා බලලා අපනයන, ඒ කියන්නේ දැන් තේ, රබර්, පොල්, ඒ වගේම ඇඟලුම් වගේ දේවල් ඒ තියෙන පැත්ත බලලා ඒ වගේ වැලියු ඇඩඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට යන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් සෙග්මන්ට්ස් වලට. මම හිතන්නේ ඒක දැනට රජය කරගෙන යන්න උත්සාහ කරන දෙයක්. පහුගිය රජවලුත් කරන්න උත්සාහ කරා. ඒකට තව වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දැක්වීම අවශ්‍යයි. මම දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් රබර් තියෙනවා අපේ රටේ. එතකොට රබර් ආශ්‍රිතව දැන් රබර් අපෙන් අරගෙන කවුරු අපි රබර් අපනයන කරොත් අපේ රබර් අරගෙන අපි තව කෙනෙක් ඒකෙන් මොනවා හරි හදලා, මොකද රබර් අවසාන වශයෙන් මිනිස්සු අල්ලන්නේ නැහැ නේ රබර් කිරි. ඒක ග්ලව්ස් නැත්නම් ග්ලව්ස්, ටයර්ස්, ඒ වගේ රබර් ආශ්‍රිත ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඒතකොට අපිට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට වෙන්චර් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එතන තමයි අර ප්ලාන්ටේෂන් එකේ ඉඳන් අපි යනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. We upgrade ourselves. Exactly. We go to the industry and we streamline it. ඊට පස්සේ අපි එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ද මේකට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගෙනල්ලා. දැන් දිල්මා කරනවා වගේ. දිල්මා කරොත් එමෙ දිල්මා තියෙනවා, ප්ලාන්ටේෂන්ස් තියෙනවා, ටී ෆැක්ටරිස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටී බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා.
right? ඒ ටී බ්‍රෑන්ඩ් එක ගෙනහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි මාකට් කරනකොට සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් එනවා. එතකොට ඇග්‍රිකල්චර්, ඉන්ඩස්ට්‍රි, සර්විස් කියන ප්‍රධාන ඒ ආර්ථිකයේ තියෙන ප්‍රධාන අංග තුනටම සම්බන්ධ වෙන විදියට අපේ තියෙන ට්‍රැඩිෂනල් එක්ස්පෝර්ට්ස් සහ ඒ දැනට යම් ප්‍රමාණයක තියෙන එක්ස්පෝර්ට්ස් අපිට ඒ ඔස්සේ වැලියු ඇඩඩ් රේන්ජ් එකකට ගෙනල්ලා එක්ස්පෝර්ට් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්ද කියන එකට වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත්. ඒතකොට අපි ඔය අපනයන පැත්තෙන් අපි අපේම තව බ්‍රෑන්ඩ්ස් බිල්ඩ් කරන්න ඕන. අපි අපේම සන්නාමනාමයන් තව දියුණු කරන්න ඕන. ඒ පැත්තට යන්න ඕනේ. බ්‍රෑන්ඩ්ස් පැත්තට යන්න ඕනේ. එතකොට ඊට අමතරව අර මැනුෆැක්චරින් මගේ වගේ ටයර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ තියෙන රබර් අපි 10ක් අපි කියමු 100ට යනකොට රබර් විදියට විකුණුවොත් 10ක් විතර තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. හරි. නමුත් අපි ටයර් එකක් කරලා ඒක යවුවොත් අපිට 140ක් විතර එක්ස්පෝර්ට් රෙවෙනියු එකක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඕක බ්‍රෑන්ඩ් කරලා ඉවරලා යවුවොත් 175ක් විතර හම්බ වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. අන්තිම රීටේල් ගන්න ගානට සාපේක්ෂව. ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ අපි මේ 175 දක්වා කිට්ටු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක බලන එකයි. ඒකට අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කරලා දෙන එකයි මම හිතන්නේ හුඟක් වැදගත් රජය පැත්තෙන් බැලුවොත්. ඒකම මම සාමාන්‍යයෙන් පිළිගන්න දෙයක් නෙමෙයි. හැමදේම රජයට කියලා ඉවරලා රජය කරන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න බෑ. එහෙමනම් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකක් වැඩක් නැහැනේ. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වගකීම තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කරලා ආයෝජන හොයාගෙන ඊට පස්සේ රජයේ සහයෝගය ලබා ගන්නවා මිසක් මේ රජය කරන්නේ නැහැ කියලා ඉවරලා ඉඳගෙන රජය කරනකම් බලන් හිටියොත් එහෙම වුණොත් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකක් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හරිම හරි කැමතියි ඔයා මේ දෙපැත්තම බැලන්ස් කරන විදිහ කියන්නේ ඔයා කියන රජයත් මේ දේ කරනවා ඒ වගේම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකත් වගකීමක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාට මම හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අර එක පැත්තක් හැම වෙලේම අනිත් පැත්තට ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට සිදු වෙන්නේ. හරිද දැන් අපි ඔය සාම්ප්‍රදායික අපනයන ගත්තොත් තේ පොල් රබර් හරි. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට ගොඩක් ඒ සාම්ප්‍රදායෙන් පිට ගිහිල්ලා තියෙන අලුත් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා අවස්ථාවන් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් accounting services ඔය ගිණුම් කරණය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට digital services ඒ කියන්නේ IT. දැන් මේවයින් ගොඩක් අවස්ථාවන් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම තරුණයන්ට. මොකද ඉස්සර වගේ නෙමෙයි අර වෙනම ආයෝජනයක් ඇවිල්ලා එහෙම ලොකු කම්පැනි එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. දැන් හිතන්න කවුරු හරි තරුණයෙක් අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මේ වැඩසටහනට. එයාට graphic designing පැත්ත පුළුවන් නම් ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා Fiverr එතකොට Upwork ඒ වගේ ගොඩාක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වුණාම එයාලට නිකම් මේ වැඩ එනවා. එතකොට නිකම් එයාලට ගෙවීම් ලැබෙනවා. එතකොට එයාලා හරහා නිකම්ම මේ ලොකු අපිට විදේශ විනිමයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ තරුණ පරපුර මේ ගැන ටිකක් දන්නවා මදි. මොකද සමහර කලාවට දැන් ඔය YouTube ඒ වගේ සෝෂල් මීඩියා බල හිටියයි කියලා රටට සල්ලියක් එන්නේ නැහනේ. හරි ඔබ හිතන විදිහට මොකද කරන්න පුළුවන් මේ තරුණ පරපුර මේ වගේ මේ අර non traditional අපි කියන සම්ප්‍රදායික නොවන එක්ස්පෝර්ට්ස් පැත්තට තව යොමු කරන්න. ඔව් මම හිතන්නේ එතන ප්‍රධාන වශයෙන් IT සෙක්ටර් එකේ තමයි ඕක ඉන්නේ. IT සෙක්ටර් එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. නමුත් IT කියලා ගොම මේක IT පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් විවිධ ශේෂ්ත්‍රවලට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ ගෝවාගේ graphic designing වෙන්න පුළුවන්, accounting services වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අනෙකුත් outsource activities වලට යන්න පුළුවන්. like මේ අපේ Amber research කරනවා වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. විවිධ companies කරන ඒ වගේ දේවල් වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ යම් තරමක ඒ මාකට්ස් වලට ඇමරිකාව වේවා, චීනය වේවා, ඉන්දියාව වේවා, එහෙම නැත්නම් යුරෝපය වේවා, ඒ රටවල් වලට අවශ්‍ය කරන මේ දේවල් අඳුනාගෙන ඒකට ලංකාවෙන් ඒකට පුළුවන් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක හැදෙන්න ඕනේ. ඒකට ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙනවා. ප්ලැට්ෆෝම් එක කියලා කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඒක හදන එක මම හිතන්නේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ තරුණ පරපුරේ තරුණ කෙනෙකුට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා තනියම. නමුත් ඒකට සංගමයක් එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකට රජයත් එක්ක ප්‍රයිවට් පබ්ලික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යවසායකයන් එකතු වෙලා රජයත් එක්ක ඒ කටයුතු කරලා SME sectors වලින් කියන growth එකට අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කරලා එතනින් ඉදිරියට යන හැටි සකස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ මම පොඩ්ඩක් එතන මේ පොඩි හරස් ප්‍රශ්නයක් කරන්න කැමතියි. දැන් ඒ එක්කම තරුණ පරපුර දැන් හිතන්න ඉස්කෝලේ යන තරුණ පරපුරටත් පොඩ්ඩක් මේ ගැන කියලා දෙන්න පුළුවන් නේද? මේ වගේ අවස්ථාවන් ඔබට තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. මොකද අපේ ගොඩක් O level වලට පස්සේ කට්ටිය මම හිතන්නේ භාගයටත් වැඩි ඉස්කෝල වලින් හැරෙන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. අපි අත්ත කතා කරන්න ඕනේ මෙතනදී. ඒතර A level වලින් උත් 10%කට විතර තමයි විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලැබෙන්නේ. මුදල් තිබුණොත් පුද්ගලික අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් අයට එතනින් එහාට අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවන් තියෙනවා කියලා මෙයාලව දැනුවත් කරොත් එයාලා ඒ පැත්තට ටිකක් යොමු වෙනවා ඊට පස්සේ. අනිවාර්යයෙන්. මම හිතන්නේ education
අධ්‍යාපනය කියන එක හුඟක් වැදගත්. අධ්‍යාපනය ඉස්කෝලේ පාසල් දිවියේ ඉඳලාම මේ සම්බන්ධව විෂයන් අදාරලා ඒ ඔස්සේ ඉදිරියට ඒමට කරිකුලම් එක සකස් කිරීම එක පැත්තකින් කරන්න ඕනේ. ඒක මම හිතන්නේ ලොන්ග් ටර්ම් ප්ලෑන් එකක් විදියට. නමුත් ෂෝට් ටර්ම් බැලුවොත් එහෙම කියන්නේ කෙටි කාලීනව බැලුවොත් එහෙම හුඟක් දුරට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මේ ඒ ව්‍යවසායකයන් එකතු කරලා ඒ උන්ගේ සංගම් හදලා ඒ සංගම් වලට අවශ්‍ය කරන මාකට් එක සකස් කරලා දීලා ඒ ඔස්සේ කටයුතු කිරීම. ඒක මම හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ ගත්තොත් දැන් ඉන්දියාවේ තියෙන ලොකුම මේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තමයි ඉන්දියානුවෝ විවිධ රටවල් වල ලොකු තැන්වල ඉන්නවා. දැන් Google CEO ගත්තොත් එහෙම ඒ Google වල ඉන්නවා. ඒ වගේ විවිධ සංගම් ගත්තොත් ඒවයි ලොකු තැන්වල CEO අමතක කරමු තව ලොකු තැන්වල විශාල ප්‍රමාණයක ඕන් ඉන්දියාවේට සපෝට් කරනවා. right ඉතින් අපෙත් ලංකාවේ අය නැතුව නෙමෙයි අපේ ලංකාවෙත් ගොඩක් මේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්නවා විවිධ තැන්වල ප්‍රධාන ස්ථානවල ලෝකයේ විවිධ තැන්වල අපි ඔවුන්ගේ නෙට්වර්ක් එකක් හදාගෙන ඒ නෙට්වර්ක් එකට කතා කරලා ඔවුන්ගෙන් අපි සහාය පතන්න ඕනේ. ඔබලාට තියෙනවා නම් යම්කිසි බිස්නස් එකක් රටකින් ගෙන්න ගන්න අවුට්සෝස් කර ගන්න ඕනේ නම් පළවෙනියෙන් ලංකාවට ගේන්න. අපිට ගේන්න ඒ තැන සකස් කරලා දෙන්න. අහවල් තැනට කතා කරලා කියන්න මෙන්න මේක අවශ්‍යයි කියලා. දැන් අපි දැක්කා මේ වෙලාවේ කොවිඩ් වෙලාවේ ප්‍රශ්න තියෙන වෙලාවේ ගොඩක් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ස්කොට්ලන්ඩ් ඉන්න UK ඉන්න ඇමරිකාවේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ අවශ්‍යතාවය දැකපු ගමන් ඉක්මනටම ලංකාවට කතා කරලා කිව්වා මොකද ඔයගොල්ලෝ පැරල් වල හොඳට කරන බව දන්න හින්දා මේකත් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙයි මාස්ක් හදන්න පුළුවන්ද මේවා හදන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ වගේ ලංකාවට ආවන්නේ ඒ වෙලාවේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයේ වගේ තත්ත්වයක් අපි දිගටම ඇති කරගෙන යන්න ඕනේ හැම පැත්තකින්ම කරලා ඒ මාකට්ස් හදාගෙන ඒ කනෙක්ෂන්ස් හදාලා දීම තමයි මම හිතන්නේ එක්ස්පෝර්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එකයි අදාළ සර්විස් යුනිට්ස් වලට සකස් කරන සංගම් වලයි කාර්යය වෙන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් මම හිතන්නේ හුඟක් දුරට කෙටි කාලීනව වුණත් මේක කරන්න පුළුවන්. දිගු කාලීනව ඔබ කිව්වා වගේ අධ්‍යාපනයේ ඔස්සේ අධ්‍යාපන කරිකියුලම් එක හදලා ඒකට අවශ්‍ය කරන ප්ලැට්ෆෝම් එක ඔස්සේ යන්න එකත් වැදගත්. නමුත් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් දුන්නොත් ඔය වගේ පොඩි දේවල් වලින් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ඒ වගේ ඒරියාස් වලින් ගිහිල්ලා ඇත්තටම IT රිලේටඩ් growth එකක් රටට ගෙන්න පුළුවන් එක්ස්පෝර්ට් වල. මොකද දැන් ඒ වගේ දැන් අපි ගත්තොත් දැන් සමහරක් කලාවට එක ෆ්ලයර් එකක් ඩිසයින් කරන වගේ දෙයකට දැන් ඩොලර්ස් සමහරක් දැන් ලංකාවේ අපි ගත්තොත් කොළඹින් පිට වගේ හරියක නම් දැන් සාමාන්‍ය රුපියල් 2000 3000ක් ගෙවලා කරගන්න වැඩේ අර එහෙම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වෙන රටකින් එයාලා කරගන්නකොට ඩොලර්ස් 50 60 ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 11000 12000 අර කිට්ටුවේ. ඒක ඇමරිකාවට ගොඩක් ලාභයි ඒ රටින් කරගන්නවට වඩා. හැබැයි හරිද දැන් අපි IT ගත්තොත් මොකද අපිට අපි දන්නවා අපිට ලංකාවේ ගොඩක් පොටෙන්ෂල් තියෙනවා ඒකට. ඒ වගේම දැන් ලංකාවේ කම්පනීස් ඩෙවලොප් කරන සිස්ටම්ස් ඩිස්නේ වගේ ලොකු ප්‍රධාන කම්පනීස් දුවන්නේ ලංකාවේ මේ සමහරක් අය ඩිසයින් කරන හදන සිස්ටම්ස් වලින්. හැබැයි බොහෝ රජයන් මේ ලංකාවේ IT ක්ෂේත්‍රය ගැන කතා කරනවා. ඔව් පොලිසිස් තියෙනවා ඒවට අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා. හැබැයි ක්‍රියාවට ගියහම ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද නිකන් අපි අපේ IT ක්ෂේත්‍රය මේ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය ටිකක් අව탁සීරු කරනවා කියලා. මොකද මම මේක අහන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. මම යම්කි එක්තරා උදාහරණයක්ම ගන්න නෙමෙයි. බොහෝ විට ආණ්ඩුවේ new system projects යන්නේ චීනෙට. නැත්තම් වෙන රටවල IT කම්පැනි වලට. ඒත් අපි මොන වගේ පණිවිඩයක්ද දෙන්නේ ලෝකෙට? මේ අපේම කම්පැනිස් තියෙද්දි. මොකද අපි අපේ කම්පැනිස් වලට ඇහුවම යාලා කියන්නේ අපි ඔය වගේ සිස්ටම්ස් වෙන රටවල වලට අපි හදලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතන මේ ටිකක් මේ ප්‍රතිපත්තිමය පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? ඔව් මම හිතන්නේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් බලනකොට අපේ IT සෙක්ටර් එකේ තියෙන ඒ අවශ්‍ය කරන පසුබිමත් එක්ක මම හිතන්නේ කම්පිටිටිව් කෝට්ස් ගෙනල්ලා අපි විවෘත ආර්ථිකයක් පිළිගන්නවා නම් මම හිතන්නේ කම්පිටිටිව් කෝට්ස් ගෙනල්ලා ඒ අවශ්‍ය කරන පසුබිම ඔස්සේ අපේ තියෙන කම්පැනිස් වලට හොඳට කරන්න පුළුවන් නම් අපි අනිවාර්යෙන් ඒ ප්‍රවණතාවය දිය යුතුයි කියන එක තමයි මමත් ඉන්න මතේ. නමුත් එහෙමයි කියලා අපේ කට්ටිය අපේ රටේ කට්ටියට විතරයි අපි ලෝකයේ වෙනත් ඒවායින් අපි සම්පූර්ණයෙන් වහනවා කියන මතයටත් මම කැමති නැහැ. මොකද හේතුව එහෙම කරොත් එහෙම අපි අර එතන මොනොපොලි එකක් හදලා අපි ඉන්එෆිෂන්සි එකක් බිල් කරන්න පුළුවන් රට ඇතුලේ මේක අපි කරත් නොකරත් කරන්න පුළුවන් කියලා. සමහරක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ටැරිෆ්ස් දාලා ඒවා ඔව් එහෙම කරාම එතකොට ඒක ඇතුලේ ඔහේ ඉන්එෆිෂන්සි එකක් බිල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ බොහෝම කම්මැලි විදියට ජීවිතේ ගත කරලා ඒත් හොඳ පඩියක් අරගෙන ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකෙන්ද මම හිතන්නේ ඕපන් ඉකොනොමි එක අවශ්‍යයි. ඒ ඕපන් බිඩ් එක අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් යම් ප්‍රමණතාවයක් ලංකාව ඇතුලේ කට්ටියට ස්කෝර් කරද්දී දෙන්න පුළුවන් නම් පොයින්ට්ස් ටිකක් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක්. හැබැයි එහෙම කරනකොට මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත් රටක් විදියට
අපි අනිත් රටවලටත් මොකද අපිට කියන්න බෑනේ දැන් අපේ රටේ කට්ටිය ඔක්කොම අපේව විතරයි. අපේ ඔක්කොම දෙන්නේ ලංකාවේ කට්ටියට. කිව්වොත් එimhe අනිත් රටවලුත් එහෙම කරොත් එහෙම අපිට එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකක් නැහැ. රයිට්. ඒකෙන්ද World Trade Organization එකෙන් කියන විදිහට අපි මේ සමබරතාවය රැක ගැනීම සඳහාත් කටයුතු කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි අපේ කවුරු හරි වෙනත් රටකට ගිහිල්ලා මේ වගේ සර්විස් එකක් IT ඉන්ඩස්ට්‍රිය හෝ වේවා අනිකුත් ඉන්ඩස්ට්‍රියක් හෝ වේවා එක කරනකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන ප්ලැට්ෆෝම් එක බලලා අපිට අවශ්‍යයි මේ අපේ රටේ කෙනෙකුගේ වෙනස අපිට මොකද්ද වැඩිපුර අනිත් රටකට සාපේක්ෂව අපේ කම්පිටිටර් කෙනෙකුට සාපේක්ෂව දෙන්න පුළුවන් දේ කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒක ප්‍රවණතාවයක් විදිහට ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒක හුඟක් වැදගත්. හසිත දැන් ඔබ කිව්වත් වගේ අපේ ඒ එහෙම අපි ගත්තොත් IT සර්විසස් නැත්නම් අපිට accountant සර්විසස් ගමු. දැන් ඒක ඉදිරියට ගෙනියනකොට ඔබ කිව්වත් වගේ අර මේක ලංකාවට මේ දේ පුළුවන් කියන එක ප්‍රොමෝට් කරන්න ඒක ඒ එක්ස්පෝර්ට් ස්ට්‍රැටජි එකේ කොටසක් වෙන්න ඕන නේද? ඔව් මම හිතන්නේ ප්‍රොමෝෂන් පැත්තෙන් අපිට තව ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොමෝෂන් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මොකද ලංකාව මම අහන්නේ මේක මොකද දැන් ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් accountants තමයි දැන් බොස්වානා වගේ රටවල් වල ප්‍රධාන accounting තනතුරු දරන්නේ. ගොඩක් අප්‍රිකානු රටවල් වල සීෂෙල්ස් රාජ්‍යයට ගියත් එහෙම ගොඩක් ලංකාවේ කට්ටිය ඉන්නවා ලොකු තනතුරු වල මේ ගිණුම් කරන්නේ වගේ පැත්තේදී. ඉතින් මේකයි මම අහන්නේ මේක තව ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් නේද කියලා. මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. මේ රටවල් වලට වගේම අනිකුත් රටවල් වලටත් අපි යම් විදියක කැම්පේන් එකක් ගෙනියන්න අවශ්‍යයි. ඒක ලොකු මාකටිං කැම්පේන් එකක් සල්ලිවිදන් කරලා කරන දෙකට වැඩිය අපි බලන්න ඕනේ කවුද මේ ඩිසිෂන් මේකර්ස් කොහොමද මේගොල්ලෝ ඒ තීරණ ගන්නෙ මේ ඉන්දියාවට දෙනවද වියට්නාමයට දෙනවද චීනට දෙනවද ශ්‍රී ලංකාවට දෙනවද කියන එක බලලා ඒගොල්ලන්ට අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් ඔය ලංකාවට රටට ගෙන්නන්න ඕනේ. දැන් අපි බය කෙනෙක් බැලුවොත් එහම අපි බයස ලංකාවට ගෙන්නනවා. ගෙන්නලා අපි පෙන්නනවා ෆැක්ටරිස් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ තියෙන ෆැසිලිටිස් අපිට මේ හැකියාවල් තියෙනවා. එතකොට ඒක දැක්කම ඒක අපිත් කතා කරාම අපේ හැකියාවන් පෙන්වුවම තමයි ඒගොල්ලෝ දැනගන්නේ මේක අපිට මේගොල්ලන්ට දීලා වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ගිහිල්ලා ගේන අවශ්‍ය වෙනවා. රටට ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒකේ තීරණ ගන්න. ඒ වගේ ලොකු කම්පැනිස් වලට අපිට රීච් අවුට් කරලා. එතනදී තමයි මම හිතන්නේ රාජ්‍ය පැත්තේ අනුග්‍රහය හුඟක් දුරට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙකුට ඒක කරනවට වැඩිය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදියට හෝ as an industry body or lobby group maybe lobby group as well as a part of private public partnership we might be able to do a much better job in that context. Absolutely. රැඳී සිටින්න මද විරාමයකින් නැවතත් මුණ ගැසෙමු මේ Biznomics. ශ්‍රී ලාංකීය ආර්ථික හා ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදය Biznomics සමගයි ඔබ එක්ව සිටින්නේ. අපි වැඩසටහනේ දැන් අන්තිම කොටස අද දවසට කතා කරන්න කැමති ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගැන. And Hasita, I know that this is your very strong forte as well. How badly, let's not sugarcoat, it's bad, but how badly has the apparel sector actually been affected by this COVID-19? While there is a lot of talk about the opportunities to create PPE kits and all that, but what's the real ground situation? No, I think when we first heard about COVID, or at the time it was called Corona. In January 2020, we thought it will be more of a problem of supply chain where our supplies that come from China will not be available for us to make our products here. So we were more worried about that as a supply chain problem. Well, you do have a lot of supplies coming in from Still China. Still there is quite a bit of fabric and related things coming out from China. Then after a while, maybe by mid-March, then we realized that it's going to be a demand problem because the US got hit, Europe got hit, right? So then these are key apparel markets. Key apparel markets were getting impacted, and as a result of that, those stores were closing, and then we realized that we might have a huge demand problem where now who is going to buy our product? And then it so happened. Then within few days after that, then it became a problem of capacity and production, because our factories started to close down, or we had to shut down some of our factories because almost all the factories, obviously because of the lockdowns that both Sri Lanka, India and some of the regional countries had to go through. So in that backdrop, what happened was in March, it completely came to a standstill. Right? We didn't have demand, we didn't have a factory to produce, we couldn't get the people to come to work. So it was a complete shutdown by end March. But subsequently, gradually we opened things up.
And when we opened up, I think Sri Lanka, by about end of April, we managed to get our production going. And during that time, and slowly we started to ramp up, and we had some orders at the time. And obviously, we had a challenge in terms of the orders. So right now, I think to a great extent, our problem is the orders. Because as an industry, when you look at, it's very clear that the retail industry in US and Europe, and maybe even places like India for that matter, the retail industry as a whole is slowing down, and the prediction is that the 12 months period from March will probably have about at least 30 to 40% drop. Which means still the problem is there, and maybe in the next few months gradually things should ease off. But certainly the number of people who walk into a store has reduced. So that is a big issue. So the demand drop is the biggest concern we have. But having said that, channels like online sales, Amazons and other brands all have been selling exceptionally well on the online tracks. So as a result, to some extent it has got mitigated, but not to a great extent. So there is still a gap in terms of the demand, which we are going through as a challenge. Second risk that we are going through is obviously, though we work today, we don't know whether we can work tomorrow, because if there is a COVID spread in one of the factories, a lot of uncertainty. Uncertainty is looming. So that's something that we have kept behind, put mitigation plans, and have very strong health and safety guidelines to ensure that we have a minimum impact if there is an outbreak in certain areas. So that's the second risk that we are kind of managing. So these two risks will be there for some more time, and the way the industry is working, because all the retail brands are negatively impacted, they had to shut their stores for months. And when that happens, and we are talking about global top brands, Nike, VS, everything. Gap, yeah, many other big brands. So all these big brands are suffering at the moment, and they have, because obviously their stores are closed, so people are not buying, their revenues are impacted, but their costs have not been remodeled as yet. So one side they're coming and asking for discounts so that they can manage the situation better from their financials perspective. But on the other side, it's also that some of these big brands are struggling, and even one or two of them have gone into bankruptcy in the last few months. So essentially what that means is that the financial instability in the whole retail sector is also creating an issue to us. And if you look at the Sri Lanka industry, luckily I think since May, so far we have been running smoothly without too much of a hiccup. Because things have been relatively managed well in Sri Lanka compared to some other countries, compared to India, for example, where we probably can't run at the full capacity because of the situation is not so good there. So essentially, what that means is that... I mean, you're talking about some of the Sri Lankan owned production facilities in foreign countries. Yes, yes. And what it means is also that during this difficult time, there was a lot of need for personal protective equipment, PPE we call it, like masks and surgical gowns and things like that. So those demands started to skyrocket in March, April, and then I think most people in Sri Lanka managed to get those orders, secure those orders, so as China, so as India, so as Vietnam, so as Bangladesh. And there I think we managed to play a decent balance for the short term, but that PPE demand is something that won't last for too long. It's tapering off gradually, and as long as there's a problem in terms of the COVID spread is looming in the Western world, then the demand for the masks will be there, demand for PPE gowns, etc. will be there. So there will be some opportunity continuing, but not to the level that it came in at the beginning of this problem in March, April time. But to some extent, like you said, we had benefited from the PPE demand, and we have been able to capitalize on that and get in. But as an industry as a whole, the challenges are still there in terms of the demand, lack of demand. All right. Hasita, now let's talk about pre-COVID-19. There were anyway challenges for the apparel sector before that as well, mainly given the fact that there are so many other low-cost production destinations which are coming up, Vietnam, Bangladesh. But still, some of these brands, they kept sending the work to Sri Lanka because there was obviously a value addition. What was the value addition that Sri Lanka offered to them? I know one is ethics, that's for sure. But are those advantages, those unique advantages, sustainable? Yeah, I think traditionally we were seen as a compliant destination, right? So that was very important, that brand. So that gave an indication that you can give the order to a Sri Lankan company and then go to sleep as a buyer. That's something that you would like to have. You will not have child labor working on your products. Child labor, environmental issues and things like that. So that's something that helped positively. The second thing is a skill.
obviously there is a skill advantage that we all have because Sri Lanka has developed operator level, technical level and supervisor level and management level skill sets in the industry over the last 35 years which in fact has really helped the industry to also leverage it going beyond that. Now if you go to Bangladesh for example, we have most of the white collar jobs in apparel industry is being manned by Sri Lankans. In Vietnam, in Africa, right? So there is quite a lot of apparel exports in a service form. Right? Sure. It's not the apparel goods that are going out, but it's a service that's being going in, and remittances are coming back to the Sri Lanka. We haven't quantified as yet, but I'm sure that there is a sizable amount of worker remittances that are coming back to Sri Lanka because of these positions that are being manned by Sri Lankans who have that skill set. So those are the two traditional advantages that we had. But lately, I think we have done a lot of work in terms of upgrading our manufacturing, bringing in technology, looking at how product innovation can differentiate ourselves in the market, and also being a island with the port access and all of that, the logistics capability, how do we reach out to the markets very fast, either mostly by sea, also by air, within a very short period, so that we can bridge the logistics time that it takes to deliver the goods and have a speed solution to the customer. So I think lately the speed solutions to logistics advantages and also the supply chain integration within the country and also the product innovation. So those are areas that have been looked at lately in the last few years for the industry to transform itself to So be a more value better added niche. kind of products. This is the Absolutely. destination. That's Yes, what we are seeing. that's We are not a a cost transformation. destination. We are not necessarily a cost destination, but cost is something that we can't forget because ultimately it's financials Part that of the have to come in. It has decision to be consistent. So that consistency has to come. There is no doubt about it. But having said that, I think it's also equally important that we find our different niches as well. Absolutely. හස්ත අපි අවසාන වශයෙන් කතා කරමු මේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට තියෙන දැක්ම පිළිබඳව. දැන් මං කලින් අහුවත් වගේ අපනයන ක්ෂේත්‍රයට ආර්ථිකයට පොදු දැක්මක් තියෙනවද රජයක් නැත්නම් දේශපාලන පක්ෂයකින් ස්වාධීන වූ. ඒ වගේම දැන් මෙතෙන්දිත් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවද මේ ඇපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ලංකාවේ මෙන්න මෙහෙමයි අපි යන්න ඕන මෙන්න යන්න ඕන ඩිරෙක්ෂන් එක විශේෂයෙන් දැන් බංග්ලාදේශ් ඉන්දියා වියට්නාම් වගේ අර ලෝ කොස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන්ස් වලින් තියෙන අභියෝග ජයගෙන ඉදිරියට යන්න කොමන් ප්ලෑන් එකක් අපිට තියෙනවද මොකද එහෙම නැත්නම් මම දකින විදියට ඒ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එකත් අපිට නැති වෙන්න පුළුවන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඒ වගේම දැන් එහෙම අපි ගත්තොත් ඒ කොමන් ප්ලෑන් එකක් එක්සැම්පල්ස් තියෙනවද වෙන රටවල් වලින් මෙහෙම වියට්නාම් හරි බංග්ලාදේශ හරි මෙන්න යාලට තියෙනවා කොමන් ප්ලෑන් එකක් එයාලගේ අපරල් සෙක්ටර් එකට එහෙම මොන හරි උදාහරණ අපිට තියෙනවද මේ කලාපේ අපිට දැක ගන්න මම හිතන්නේ අපේ මම අර ඉස්සර කියපු කාරණා ටික මුලින්ම තියෙනවා අපේ කම්ප්ලයන්ස් පැත්තේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එකයි people skill එකයි ඒ දෙක තමයි platform එක ඒකට උඩින් product capability innovation පැත්ත ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ටෙක්නොලොජි එක ගෙනල්ලා මැනුෆැක්චරින් වලට cost efficient විදියට manufacture කරන පැත්ත cost efficiency එක ගේන එක වෙන මම කියන්නේ cost efficiency කියන්නේ cheapest නෙමෙයි නමුත් it has to be financially feasible එතනට ගේන එක ඊළඟ කාරණේ වැදගත් කාරණේ මම හිතන්නේ එතන තියෙන අපි රටක් විදියට බලන්න ඕනේ අපිට මේ එම්ප්ලොයි කරන්න ඉන්න ප්‍රමාණයත් එච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි හින්දා අපිට මැනුෆැක්චරින් වලින්ම නෙමෙයි කරන්න පුළුවන් මේ apparel exports නමුත් පොඩි මැනුෆැක්චරින් කියන්නේ hub concept එක අපි මේකට කියනවා අපි ඉන්දියාව බංග්ලාදේශය වගේ තියෙන ජනගහනය පාවිච්චි කරලා ඒ වගේ තියෙන ෆැක්ටරිස් වලින් මෙහෙට orders කියලා මෙහෙ hub එක තියන්න ඕනේ මේ hub එක තියලා මෙහෙත් සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පැත්තත් ඒතර grow වෙනවා ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එතන පොඩි පික් පැක් කරන ඒවා එතකොට මේ කලරින් පොඩි attachments කරන ඒවා කරලා අපිට මෙහෙ warehouses තියලා එතනම මේ online trade එක වැඩි වෙන කාලේ අපිට මෙහෙ ඉඳලා අපේ හොඳ පොසිෂන් එකක් තියෙනවා රටේ logistics advantage එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ද කියලා කෙලින්ම Amazon වගේ එකකට මෙහෙ තියෙන destination එකෙන් කෙලින්ම courier කරන්න ගෙවල් වලට ඇමරිකාවේ හෝ එංගලන්තයේ adding more value in the value chain as well. ඒ විදිහට අපිට අපනයන කරොත් එහෙනම් මම හිතන්නේ අපිට මේ 5 බිලියන් වල නතර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ apparel exports. අපිට තව බිලියන 20ක් 30ක් වුණත් ගේන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට අපි ලොකු manufacturing නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් අපි ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශ වගේ රටවල් වල තියෙන සම්පත් පාවිච්චි කරලා ඒ වයින් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යම් ප්‍රමාණයක හරි කොටසක් තියාගෙන grow වෙන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඒතර හසිත අපි ගත්තොත් දැන් අර වා කිව්වා ඔබ කලින් සඳහන් කරා වගේ ඉන්න එම්ප්ලොයිස්ලා ඒ ඉන්න වර්ක් ෆෝස් එක
what are the challenges that the apparel companies are facing with regard to a workforce? Is there a shortage, or is it becoming increasingly challenging to find suitable workers? What are your thoughts on that? No, the workforce, there is a challenge. Obviously, finding machine operator level people is been a challenge as the industries grow, as the economies grow, as the paychecks go up. So there is a bit of a financial viability issue. But I think that's something that the industry will have to consciously work on and see to it that there will be changes that are being done in terms of how people's skills are being used through technology and other means. So more automation will have to come there, more artificial intelligence will have to come there, and the industry will, manufacturing piece of the industry will look very different in maybe another 5 to 10 years time if we want to sustain and grow. But having said that, that front end capability, which is the product development, design, then supply chain sourcing and other related areas, we will still have a niche and to work on. Hasisa, talking about design, one aspect is that virtual clothing. Today, people are not necessarily buying a physical piece of clothing, they are buying the online software version, putting it on themselves and posting the pictures on the social media. So I think these are also areas which apparel companies can look at into the future. Yes. I think those areas are being looked at, but I think those are the next level of innovations that we need to look at and move in, because as a country we'll have to find our niche and keep finding our niche, because like what I said at the beginning of the show, there is no one niche today, because today's niche will not be tomorrow's niche. So you'll have to change your strategy as the industry and the market demand something different. We have to be agile, we have to be flexible, we have to change and adopt to the customer needs and provide that customer solution. If that is done, then we will have an industry to run and grow even into the future. Indeed. The economy, the export sector and the apparel sector. This was our focus today in Biznomics. I'm indeed thankful to Mr. Hasita Premaratna for having joined us. Thank you, Hasita, for sharing your valuable thoughts and spending your time with us today. And we will wrap up this week's episode with that. This is your weekend discussion of the latest in the Sri Lankan business and economic landscape. This is Biznomics. Thank you.